समारम्भान् नादयामनमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मुरुक्मव्यामोहत तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोद्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाह भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रविश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालाधर योगेन्द्रकुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुराधिप भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्योऽसि कृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः सदेवाधिप नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिदासेः वेदार्थसारामृतपूर्णमग्र्यं आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसो नरे यत्कटाक्षैकलक्षाणां सुलभः श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवतङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनन सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसमग्नजन्तसंतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनादाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये नमस्कान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी देवतये ओम अस्मद्गुरुभ्यो నమః. అస్మద్గురుభ్యో నమః అన్నప్పుడు చాలా మంది నాకి ఒత్తు పెట్టి అస్మద్గురుభ్యో నమః అంటున్నారు. ఆ నా ఒత్తు ఉండకూడదు. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. భక్తామృతం విశ్వజనానుమోదనం సర్వార్ధదం శ్రీ షట్కోపవాङ्మయం సహస్రశాఖోపనిషత్ సమాగమం నమామ్యహం ద్రావిడ వేద సాగరం திருவழுதினாடன் அந்தங்குரூரென்னும் அருவினியவன் பொருளென்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியனையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குரூர் பயணம் இனத்தாரை எல்லாதிரேங்கேன் தனத்தாலும் ஏதும் விரைவிலேன் எந்தை சடுகோப்பன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தியிடமான் சுமதம் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரா சடுகோபன் தத்தமிழ் வயதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறாவான் திருஜன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்றம் தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாள் வளர்த்தை தத்தாய் ராமானுசம் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை எதுவோன் யாழிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமான திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜெயர திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ శరన్నవరాత్రి మహోత్సవ సందర్భంగా మనము తిరుమంగయ్యాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి సిరియ తిరుమడలు అనేటువంటి దానిని
యథాశక్తి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఇది సంప్రదాయంలో ప్రతి శుక్రవారం కూడా పరకాల నాయకి పెరుమాళ్ళని భావించినటువంటి ఈ అద్భుత స్తోత్రాన్ని సాయంకాలాలు శుక్రవారాల నాడు పారాయణ చేయడం అనేటువంటిది ఇప్పటికి కూడా దివ్యక్షేత్రాలలో అక్కడ శ్రీరంగాది దివ్యక్షేత్రాలలో అక్కడ కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అదేమిటో కొంచెం మనం పరిచయం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. మొత్తం మీద చూసుకుంటే జీవాత్మలన్నీ కూడా స్త్రీ ప్రాయాలు, పరమాత్మ ఒక్కడే పురుషుడు. ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూపించే గ్రంథాలు, ఈ ప్రబంధాలు ఇవన్నీ కూడా సయేవ వాసుదేవోసౌ సాక్షాత్ పురుష ఉచ్యతే స్త్రీ ప్రాయం ఉదరం సర్వం జగత్ బ్రహ్మ పురస్సరం. పరమాత్మ ఒక్కడే పురుషుడు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా స్త్రీ ప్రాయుడు. జీవాత్మ స్త్రీ ప్రాయం అయినటువంటిది. అలాంటి సందర్భంలో స్త్రీలుగా ఈ జాతి అంతా కూడా ఆ పరమాత్మకి సమర్పించుకునేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆత్మ సమర్పణ భావం ఈ సిరియ తిరుమలలో కనిపిస్తుంది. కాబట్టి దీనిని పెద్దలందరూ కూడా పారాయణ గ్రంథంగా పూర్వం నుంచి సంప్రదాయంగా మనకి తెలియచేస్తున్నారు. దాన్ని మనం నిన్న మొదలు పెట్టాము. కొంచెం కొంచెం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ముందుగా పిళ్ళై తిరునరయ్యూర్ అరయ్యర్ అనేటువంటి ఆయన ఆ చెప్పినటువంటి ఆళ్వార్ల వైభవాన్ని ప్రత్యేకంగా వారికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ వారికే చెందినట్లుగా ఒక పాసురం చెప్తారు. దాన్ని తనియన్ అంటారు. తని అంటే ఒక్కటే, వెరీ స్పెషల్, అద్వితీయం అని అర్థం అన్నమాట. అలా తిరుమంగయ్యాళ్వార్లకి తనియనగా సిరియ తిరుమలలో పిళ్ళై తిరునరయ్యూర్ అరయ్యర్ అనేటువంటి మహానుభావులు చెప్పినటువంటి ఆ పాసురాన్ని ముందుగా మనం చదువుకొని చెప్పుకునేంత వరకు పారాయణ కూడా ఒక్కసారి చదివేసి ఆ పాదాలన్నీ అది ఎలా చదవడం అండి, ఎక్కడ పాసురం ఎక్కడ ఆపాలి అన్నట్లుగా నిన్న ఒకరు ఫోన్ చేశారు. దాన్ని మనం వినేటువంటి అర్థాన్ని బట్టి కామాలు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఆ పాసురార్థాన్ని ఇదంతా ఏకపాసురంగా చెప్తారు. దీని గురించినటువంటి సంఖ్యాబద్ధమైనటువంటి ఒక చర్చ కూడా ఉంది. 77.5 పాసురాలుగా చెప్పాలా, లేదు డబల్ చేసి చెప్పాలా, దీన్ని ఎందులో చేర్చాలి ఎలాగా అనేటువంటిది ఆ విషయాలన్నీ మనం కొంచెం కొంచెం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ముందుగా పరాంకుశ నాయకి పరకాల నాయకి అని 2 పేర్లు చెప్పుకున్నాం. మిగిలిన ఆళ్వార్లకు లేదండి స్త్రీ భావన మాతృభావన అని నిన్న అన్నారు కదా. మిగిలిన పెరియాళ్వార్లకు అంతకంటే యశోదా భావంగా ఉంది, దశరథ భావంగా ఉంది, ఇంకా భావంగా ఉంది. మిగిలిన ఆళ్వార్లకి అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే అక్కడేమో పరాంకుశ నాయకేమో వకుళమాల ఆభరణంగా ధరించినటువంటి ఆమె. ఇక్కడ పరాంకుశ నాయకి ముళ్ళిచ్చజములలో తామర పువ్వులు లాంటి పువ్వుల యొక్క మాలికని ధరించినటువంటి ఆవిడ పరకాల నాయకి. సువాసన భరితమైన మాలాధారణలో వీళ్ళిద్దరికి ఈ అందమైనటువంటి విశేషాన్ని చెప్పారు. మాలాధారణం అంటే ప్రత్యేకం పువ్వులు వేసుకోవడమే కాదండి, ఈ పాసురాలనే పూమాలని పెరుమాళ్ళకి సమర్పించారు అనేటువంటి మంచి విశేషార్థాన్ని కూడా మనకు అనుగ్రహించారు. ముళ్ళిచ్చెయుమలరోర్ தாரான் முளை மதியம் கொள்ளிக்கண்ணுள்ளம் பொதியாமே வள்ளல் திருவாளன் சீர்கலியன் కార్కలియై వెట్టి మరువాళన్ తందాన్ మళల్. ఇది ప్రత్యేకంగా తెలియగా తర్వాత తిరుమంగయ్యాళ్వారు అనుగ్రహించిన సిరియ తిరుమడలు కొంతవరకు చదువుకుని అంతవరకు వ్యాఖ్యానం చెప్పుకుందాం. ஆறாறு வரை கொங்கை கண்ணார் கடருக்கை சீரார் சுடர் சுட்டே செங்கல் இப்பேராத்து நேரார மார்பில் பெருமாமழை கோன்றல் நீரார வேலி நிலமங்கை என்னும் இப்பாரோர் சொல்லப்பட்ட மூன்றே அம்மூன்றும் ஆராயில் தானே அறம்பொருளிம்பமென்று ஆரார் இவத்தினிடை அதனை எய்துவார் சீரார் இருகலையும் எய்துவர் சிக்க நமத்து ஆரானும் உண்டன்பார் என்பது தானதுவும்
ஓராமை அன்றே உலகத்தார் சொல்லும் சொல் ஓராமையாமல் அது உரைக்கேன் கேளாமே ஆறார் புறவி ஏழு பூண்டதனியாகி தேரார் நிறை கதிரோன் மண்டலத்தை கீண்டு புக்கு ஆறால் முதமங்கையதே அதில் நின்னும் வாராது சுகத்துன்னுண்டே அது நிற்கா ஏறார் முயல் விட்டு காக்கை பெண் போவதே ஏறார் இளமை ஈரன்னன கொத்ததுதான் காரார் குழல் எடுத்து கட்டி கதிர்முலையை வாராரவிக்கி மணிமேகலை திரித்தே ஆறாரில் வேர்க்கண் அஞ்சனத்தில் நீரடிந்து சீரார் சஜம் வந்து கொண்டடியானின் நேனான் నీరార్ కమలంబోళ సెంగడ్మాలన్ నరువన్ ఇంతవరకు నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ నుంచి ఇవాళ చెప్పుకోబోతున్నాం. நீரார் கமலம்போல் செங்கல்மாலன் அருவன் பாரோர்கள் எல்லாரும் மகிழ்ப்பறை கரங்கா சீரார் குடம் இரண்டேந்து செழுந்தருவே ஆறாரெனச் சொல்லி ஆடுமது கண்டு ஏறார் இளமலையார் என்னையரும் எல்லாரும் வாராயோ என்னார்க்கு சென்னே நண்பல் வினையார் காரார் மணி நிறமும் கைவளையும் காணேன் நான் ஆரானும் சொல்லித்தும் கொள்ளேன் அறிவழிந்து நீரா உடம்பொழு பேதருவேன் கண்ணிறங்கி ஏறார் கிளைக்கழுவை அம்மனை தாம் வந்தன்னை சீரார் சஜம் பொழுதை காப்பிட்டு செங்குறிஞ்சி சாரார் நறுமாலை சாத்தற்கு தான் பின்னும் நேராதவனும் நேரந்தாள் அதனாலும் தீராதன் செந்தை நோய் தீராதன் பேதருவு வாராது மாமை அது கண்டு மத்தாங்கே ஆரானும் உதறியும் அம்மனை மார் சொல்லுவார் ஆரோர் சொல்லப்படும் கட்டுப்படுத்திறேன் ஆரானும் மைப்படுவன் என்னார் அது கேட்டு காரால் குழல் கொண்டை கட்டுவிச்சு கட்டேறி சீரால் சுழகல் செங்கலல் பிடித்தெறியா வேரா விதிர் விதிரா மெய்சிலிரா கைமோவா பேராயிரமுடையான் அந்நாள் பேர்த்தேயம் காரார் திருமேனி காட்டினாள் கையதுவும் சீரார் வலம் புரியே அந்நாள் பிரித்துஜாய் தாரார் நறுமாலை கட்டுரைத்தாள் கட்டுரையா நீரேதும் எஞ்சேன் மின் முன்மகளை நோய் செய்தான் ஆரானும் அல்லன் அறிந்தேன் அவனை நான் ஊரார் வேற்கண்ணீர் உமக்கரிய கூறுகேனோ ஆரால் இவையம் அடியள பொண்டதுதான் ஆரால் இலங்கை கொடுபடியாவே சென்றது மத்தாரே கண்மாறி காத்ததுதான் ஆழி நீராரால் கடைந்திடப்பட்டது அவன் காண்மின் ஊராய் நிறையுமே துலகெல்லாம் உந்தமிழ்ந்தும் ஆராத தன்மையனாய அங்குருளாடாய பாடி சீரார் கலைகுல் சீரடி சென்று வருவாள் மாறார் வனமழையார் மத்தார பத்தி கண்டு ஏறாரிடை நோவை எத்தனையோர் போதுமாய் சீரார் தயிர் கடைந்து வெண்ணெய் திரண்டதலை வேறார் முதல் மடவாள் வேறோர் கலத்திட்டு நாராரியத்து நங்கமையை வைத்ததனை போரார் வேட்கண் மணவாள் பொந்தனையும் பையுறக்கம் போராதவன் போல் உறங்கி அறிவித்து தாரார் தளந்தோள்கள் உள்ளளவும் கை నీటియారాధ వెన్నై విజుంగి. ఇంతవరకు చెప్పుకుందామా ఇవాళ? ఇందులో శ్రీ తిరుమలలు అనగానే శ్రీకృష్ణ సౌలభ్యాన్ని చెప్పారు అని ఒక మాట మనం చెప్పుకున్నాం. ఒరే తిరుమలలో అష్టావతార సౌలభ్యాన్ని చెప్పారు అని. ఇందులో శ్రీకృష్ణ సౌలభ్యం ఎలాగా అనేటువంటిది ఇవాళ మనం చెప్పుకుంటున్నాము. ఇక్కడి నుంచి విషయంలోకి ప్రవేశిద్దాము. నేను ఇంతగా రెడీ అయ్యాను అని చెప్తోంది కదండి. ఎంత చక్కగా రెడీ అయిందో ఆవిడ. నిన్న మనం చాలా వివరంగానే చెప్పుకున్నాము. భూదేవన్ అంతటినీ కూడా ఒక స్త్రీగా చక్కగా వర్ణించారు నిన్న చెప్పిన దాంట్లో. అందులో తిరుమాలిరం సోలై తిరువేంగడం అనేటువంటి దాన్ని స్తనప్రాయాలుగా ఒక అందమైనటువంటి స్త్రీ వక్షస్థలంగా వర్ణించారు. సూర్యుడు అనేటువంటి ఆయన్ని తిలకంగా పెట్టుకుంది అని చెప్పారు. ఎంత అందమైందండి ఆ రౌండ్ గా ఉండేటువంటి సూర్యుడు బొట్టుగా అమరి ఉండడము అనేది. అలాగా ఆ కాలమేఘాన్ని పోలినటువంటి కురులు, నల్లటి జుట్టు, ఏ రంగులు వేసుకోక్కర్లేదు, చక్కగా అలాంటి అందమైన శిరోజాలం కలిగినటువంటి స్త్రీ ఆవిడ. ఇంతే కాకుండా ఈ లోకంలో మామూలుగా మనం కోరేవి
4 పురుషార్థాలు అయితే లౌకికంగా మనకు లభించేవి 3 పురుషార్థాలు అని ఉంటాయి. 4వ పురుషార్థం పరోక్షంగా ఉంటుంది. ఆ 4వ పురుషార్థం మోక్షం. అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే సూర్యమండలాన్ని ఛేదించుకుని ఆ సూర్యుడు ఒకే చక్రంగా రథంలో ఉంటాడు. రథానికి ఏమో 7 గుర్రాలు కట్టుంటాయి. ఆ గుర్రాలేమో మేఘమండలంలో సంచరిస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి సూర్యమండలాన్ని ఛేదించుకొని ప్రయాణం చేయడం అనేటువంటిది అమ్మో ఎంత కష్టమో అంటున్నారు తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్లు. అంటే మోక్షం వెళ్ళడం అనేటువంటిది అచిరాది మార్గ వైభవం అంత విశేషమైనది అని చెప్పడం అనమాట. ఆ లోకంట పునరావృత్తి రాహిత్యంట. అక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ మనం తిరిగి రాముట. అయినా ఎందుకండి, మన అర్చావతారం కళ్ళ ముందు హాయిగా ఉండగా ఎక్కడో మోక్షం కోసం వెతుక్కోవడం ఎందుకండి? ముయలు విట్టు కాకైపోయిన పోవదే ఎంత మంచి. ఎదురకుండా కుందేలు కనిపిస్తుంటే కాకి వెంట ఎందుకండి పడ్డం? అంటే ఇది అంత సౌలభ్యమైనదే అర్చావతారం అని చెప్పడము అన్నమాట. అందువల్ల ఆవిడికి ఏం కష్టం వచ్చిందో ఈ తిరుమంగయ్యాళ్ళ వారు స్త్రీత్వాన్ని ఆరోపించుకుని పరకాల నాయకిగా మారిపోయారు. ఆయనకు వచ్చిన కష్టాన్ని చెప్పారు అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఏమైంది? నేను రెడీ అయ్యానరా ఒకరోజు. ఎంత బాగా చెప్పారో చూడండి. నా జుట్టంతా వెనక్కి తీసి చక్కగా దువ్వి ఎత్తి ముడి కట్టి అందంగా అలంకరించుకున్నానర్రా. ఒక కంచుకాన్ని కట్టుకున్నానర్రా. నా వక్షస్థలం మీద ఒక కంచుకాన్ని కట్టుకున్నాను. నడుముకేమో ఒక వడ్డాన్నాన్ని తలంచుకున్నాను. కళ్ళకి అద్భుతంగా కాటుగా పెట్టుకున్నాను. అన్ని అలంకారాలు వేసుకున్నాను. బంతిని ఒకదాన్ని తీసుకున్నాను. బంతి ఆటకి రెడీ అయ్యాను. అంతవరకు నిన్న పరకాల నాయకి బంతి ఆడుకుందాము అని రెడీ అయింది. అలా అవుతూ ఉండగా ఒక ఆయన వచ్చాడమ్మా అని చెప్తున్నారు. నీరార్ కమలంబోల్ సెంగన్మాల్ ఎన్నొరువన్. నీరార్ కమలంబోల్ జలం నిండా ఉండేటువంటి తటాకంలో పద్మం ఎంత అందంగా ఉంటుందో, ఆ పద్మపు రేఖ ఎంత బాగుంటుందో. నీళ్లు తక్కువగా ఉంటే ఆ పుష్టి ఉండదు, ఆ రంగు ఉండదు, ఆ పరిపూర్ణత ఉండదు, ఆ లావణ్యం ఉండదు, ఆ నైగనిగ్యం ఉండదు. అలాంటి అందమైనటువంటి నీళ్లు నిండా ఉన్న సరోవరంలో పద్మం లాంటి అందమైనటువంటి కళ్ళు కలిగినటువంటి ఒరువన్ ఒక మహానుభావుడు, ఒక తిరుమలు ఆయన వచ్చాడండి. పారోర్ గళ్ళెల్లాం మగిజ. ఆయన వచ్చేటప్పటికండి అందరి దృష్టి ఆయన మీదకి వెళ్ళిపోయింది. పారోర్ గళ్ళెల్లాం చూసే వాళ్ళందరూ అలా ఒక్కొక్కళ్ళు అలా ఉంటారండి. 1000 మందిలో ఉన్న ఒకళ్ళు వచ్చారంటే మన దృష్టిని వాళ్ళు అలా ఆకర్షించేస్తారు. అబ్బా ఎంత బాగున్నారు అనిపించేలా అంత అందగాడిగా వచ్చాడండి స్వామి. ఎలా వచ్చాడు? పరై గరంగా. పరై అనే వాద్యం, ఇదిగో నేను వస్తున్నా, ఇదిగో నేను వస్తున్నా అని అందరి కాన్సన్ట్రేషన్ తన వైపు డైవర్ట్ చేసుకునేందుకు వాయించుకుంటూ వచ్చాడా అన్నట్లుగా పర అనేటువంటి వాద్యాన్ని వాయించుకుంటూ వచ్చాడు. ఎలా ఉన్నాడు? చేతిలో శ్రీరార్కుడం రెండేంది, 2 చేతుల్లో 2 కుండలను పట్టుకొచ్చాడండి. ఈ కుంభ నృత్యము అనేటువంటిది ఈ శ్రీ తిరుమలలో చాలా ప్రసిద్ధి వహించినటువంటి నాట్యం. కుంభ నృత్యం అంటే మామూలుగా పళ్ళెల్లో డాన్స్ చేసినట్లుగా కుండ మీద ఎక్కి డాన్స్ చేయడం అది మనం లోకంలో చూస్తున్నాం. అలా కాకుండా 2 చేతుల్లో 2 చిన్న చిన్న కుండల్ని పట్టుకుని ఆకాశంలోకి ఎగరవేస్తూ డాన్స్ చేసి మళ్ళీ ఆ కుండను పట్టుకుంటూ ఉన్నారు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ అన్నమాట. శజం దరివే, ఎక్కడో ఏమోలా చేసుకోవడం కాదు, పెద్ద వీధి తిరువీధిలోకి వచ్చేసాడు. వచ్చేస్తూ పెద్ద అనౌన్స్మెంట్ ఒకటి. ఏంటి? ఆరు ఎనసొల్లి, నా కుంభ నృత్యాన్ని చూడకుండా మీరు ఉండగలరా? ఛాలెంజ్. నేను వచ్చాను అంటే మీరు బయటికి రావాల్సిందే, నా డాన్స్ చూడవలసిందే అంటూ అనౌన్స్ చేసుకుంటూ మరీ వచ్చాడు అన్నమాట. ఎవరున్నాడు? అది ఉన్నది కళ్ళు. కుంభ నృత్యం చేసిన ఆ పద్ధతిని చూసి ఏరారీలముడయార్, చిన్నపిల్లలు ఉంటారు కదండి, ఇంకా వయసు పూర్తిగా రాని పిల్లలు. ఎందుకు ఈ మత పదం చెప్పారు అంటే ఆ ఏజ్లో అట్రాక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయండి.
ఆకర్షణలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే మనకి మేము ప్రేమించామన్నప్పుడు అమ్మ ఇది ప్రేమ కాదమ్మా, ఇది ఆకర్షణమ్మా అని పెద్దవాళ్ళు పాఠాలు చెప్తూ ఉంటారు చూడండి. ఆ ఆకర్షణ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి అందమైనటువంటి పిల్లలు ఆ ఏజ్ లో వాళ్ళు అన్నమాట. ఎన్నయ్య రుమ్మెల్లారు రెండో ఈ పిల్లలే వచ్చారనుకుంటారేమో. మా అమ్మలు మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు కూడా వచ్చేసారు. మనం కూడా చూడండి ఇంట్లో ఒక పని చేసుకుంటుంటాం, వీధిలో పెద్ద మేళము, డప్పులు, డాన్సులు, ఊరేగింపులు వస్తే ఎక్కడ అక్కడ పడేసి పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చేసి ఏం జరుగుతుందా అని చూస్తాం కదా. అలా వచ్చేసారటండి ఈయన కుండలు పట్టుకుని ఈ పరవాయించుకుంటూ వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళందరూ వారాయో ఎన్నార్క్. ఒకళ్ళు రాలేదనుకోండి, వారాయో ఏ రావే రావే, వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ చూద్దాం రావే. ఎంత సహజంగా రాశారో చూడండి తిరుమంగయ్య ఆళ్వారు. ఏ ఒక్కళ్ళైనా అశ్రద్ధగా ఇంట్లో ఉండిపోతే వారాయో ఎన్నార్క్ ఎన్వల వినయ అని అడిగారు. నేను ఏదో నా పని చూసుకుంటున్నానండి. రావే 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 అని అనేటప్పటికి ఎన్ వల్ వినయ్యాల్, నా కర్మ కొద్ది వెళ్ళానే బాబు. ఈ పదం అతి సహజమైన ప్రయోగం అండి. ఏదైనా ఒక సినిమా ఉందనుకోండి, చండాలంగా ఉందనుకోండి, బాబాయ్ నేను వెళదాం అనుకోవాలా, ఫ్రెండ్స్ వచ్చి రమ్మన్నారు, కర్మ కొద్దీ వెళ్ళాను, వెళ్ళేటప్పటికి అది చూడాల్సి వచ్చి అంటూ ఉంటాం ఇలాంటి ప్రయోగాలు. అలాగా ఆయన ఎవడో పరవాయించుకుంటూ వచ్చి డ్యాన్స్ చేసుకుంటుంటే నేనెందుకు వెళ్ళాలని లోపల కూర్చున్నానా, కూర్చొని ఇవ్వచ్చా. వారాయో వారాయో, ఆ ఓకి ఎంత వ్యాఖ్యానం రాశారనుకున్నారు. ఒక్కసారే పిలిచారట కానీ ఓ అనేది కంటి ఎదురుకుండా లేని వాళ్ళని, దూరంగా ఉన్న వాళ్ళని ఎంత ఆతృతతో పిలుస్తారో. ఓయ్ వెళ్ళిపోతున్నాయి రా రా, అదేంటండి ఆ ఓకి అర్థం. అంతలా పిలిచారు నన్ను. అలా పిలిచేటప్పటికి వాళ్ళేనయ్యా నా కర్మ, ఎందుకు వెళ్ళాలి చెప్పు, పిలిస్తే మాత్రం ఇంట్లో కూర్చోవచ్చు కదా. కర్మ కొద్దీ పాపిస్తుదాన్ని ఎన్సైద వినయ్యే ముగప్పడాయన్నమ్మని ఉంది కదండి. నేను చేసుకున్న పాపం ముందుకొచ్చింది, మరి తోసుకొచ్చింది పాపం. వెళ్ళానంటే సెన్రేన్, వెళ్ళాను, అక్కడికి వెళ్ళాను. నిజంగానండి సిరియ తిరుమలంతా ఈ స్త్రీ పాత్రలు ఒక సోది గత్తె. ఆ సోది చెప్పే విధానం ఇప్పుడు వస్తుంది మనకి. అసలు ఎంత సహజంగా తిరుమంగయ్య వాళ్ళు కళ్ళకి కట్టినట్లు వర్ణించారా అనిపిస్తుందండి. అందువల్ల సెన్రేన్ ఒకసారి వెళితే ఏమైందిలే, ఇలా వెళ్ళి అలా వచ్చేద్దాం అని నా మీద నాకు పెద్ద నమ్మకం. ఆ నమ్మకంతో వెళ్ళగానే కారార్మణి నిరమం, ఒక్కసారి ఆ రంగు అది ఆ మనిషిని చూసేటప్పటికీ నీలమణి ఛాయ కైవళయ్యం, చేతిలో గాజులున్నాయి, జారిపోయాయి అంటే చేతిలోంచి. మనసు ఎటుపోయిందో పోయిందంతే. ఊరికే అలా చూద్దామని వెళ్ళిన దాన్ని తక్కువని అక్కడ నా దృష్టిలో అర్థమైపోయింది. రమ్మంటే రాదే వెనక్కి. అమ్మో ఇంత ఆకర్షణ ఏమిటండి బాబు, చేతిలో ఏం వస్తువు ఉందో పడిపోతుందో కూడా గ్రహించనంత అలౌకిక స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాను. నాన్కానే అన్నీ పోగొట్టుకున్నాను. అన్నీ అంటే నా సిగ్గుని లజ్జని కూడా పోగొట్టేసుకున్నాను. అది అన్నీ పోగొట్టుకున్నాను అంటే ఇలా చూస్తుంటే ఎవరైనా నన్ను చూస్తే ఏమనుకుంటారు ఏమిటో అనే భావన కూడా పోగొట్టేసుకున్నాను. ఆరాణం సొల్లెత్తం కొండేన్. ఎవరైనా అమ్మా అలా చూడకూడదమ్మా అంటే ఉండండి కాసేపు, అది కూడా పక్కకు పెట్టేశాను. ఎవరైనా చెప్పబోతే వాళ్ళ మాటను కూడా పెడచెవిని పెట్టేశాను. అరువు అడిందు, జ్ఞానం కాస్త గోవింద, ఏం చేస్తున్నానో తెలియట్లేదు. తీరావడంబడు పేదరు వేణు కన్నిరంగి, దేహం మాత్రం ఉంది, ఓ పిచ్చి పట్టినట్టు అయిపోయింది అనమాట. ఏం కృష్ణుడు ఏం పరవాయిస్తున్నాడు, ఏం నాట్యం చేస్తున్నాడు, ఎంత నీలంగా ఉన్నాడు, అబ్బా ఎంత బాగుంది, ఇలాగా అంటూ అక్కడ పిచ్చి పట్టినట్లుగా ఏరారు కిళకిళవయ్యమ్మనే కన్నురంగి, చిలుక వాళ్ళమ్మ చిలుకలా పలుకుతుంది. అమ్మాయి ఊరికే ఏదో చూడడానికి రమ్మన్నాం కానీ అంతలా అయిపోకమ్మా, కాదమ్మా తప్పమ్మా
వెనక్కి రమ్మా అంటూ ఓహో చెప్తోంది. కిళవి ఆ జాలి పడ్డాను అవి చూసి. తాను బంధు ఆవిడ దగ్గరికి వచ్చింది. ఏంటంటే పిల్ల ఇలా అయిపోతున్నావు, అమ్మో దీనికి ఏదో దెయ్యం పట్టుకుందా ఏంట్రా బాబు అని వాళ్ళ అమ్మకి భయం వేసిపోయి సీరారు సెజుపొడి కాపిట్. ఇదండి సంప్రదాయం. అందమైన భాగవత శ్రీపాద ధూళిని తెచ్చి నా చుట్టూ తిప్పి నాకు బొట్టు పెట్టింది. అది భాగవతోత్తముల పాదధూళి అంత గొప్పది. మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం, కృష్ణుడు కూడా దీన్ని చెప్పాడు అని. తలనొప్పిగా ఉంది అంటే ఆ కథ ఒక్కసారి కలెక్ట్ చేసుకోండి. ఏం చేస్తే పోతుందంటే భాగవతోత్తముల పాదధూళి అంటే ఆ గోపికలందరూ కూడా ఓ మట్టి నీళ్ళతో తడిపేసి అది తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు అని చెప్పుకున్నామే. ఆ భాగవతోత్తముల పాదధూళి అంత గొప్పది అని తిరుమంగయ్యాళ్వారు ఈ పాదంలో చెప్పారండి. శేషం పులిది కాపిట్ భాగవత పాదధూళితో రక్ష పెట్టింది. తను నేను పిలవలేదు, తనంతానే పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చింది. శంకు కురుంజిదారారు నరుమాలై సాత్తర్క్. అది ఇంకా ఏం చేసిందో వాళ్ళమ్మ, పిల్లలకి అనారోగ్యంగా ఉంటే తల్లులు ఎలా తల్లడిల్లిపోతారో చెప్పే లైన్లండి ఈ పాదాలు. ఏం చేసిందిట, సర్కిరంజి పూలు అని చెప్పి మనకి సంపెంగల్లాగా బాగా పరిమళంగా ఉండేటువంటి పువ్వులు, అది తమిళ నామం అన్నమాట. ఆ మాలని అలంకరించుకొని శాస్త అనే దేవతాంతరం ఒక దేవుడు ఉంటాడు. కొన్ని గ్రంథాల్లో అయ్యప్ప అని అన్నారు. అలాగే ఇతర దేవతలు అని అర్థం అన్నమాట. అది ఎవరైనా సరే ఇతర దేవతలు అని. తాన్ పిన్నం ఇంతవరకు నేరాదన ఒన్ను నేరందాడు. ఇప్పుడు అలా ఇంకో దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దండం పెట్టలేదమ్మా మా అమ్మ. ఇవాళ నాకు ఇలా అయ్యేటప్పటికీ ఓ దేవుళ్ళలారా మీరున్నారా మీరున్నారా మీరున్నారా, మా అమ్మ ఇలా అయిపోతోంది అని చెప్పి ఎప్పుడు ఒండ్రు నేరందాడు. అక్కడికి వెళ్ళి ఒక్కసారి రెండు చేతులు ముగిడిచి మా అమ్మాయిని రక్షించండి మా అమ్మాయిని రక్షించండి, ఇది ఏమిటోలాగా అయిపోతోంది ఏమిటోలాగా అయిపోతోంది. చాలా సహజమైన బాధ అండి. ఒకదాన్ని చూసి యువతల వాళ్ళు పెయింట్ అయిపోవడాన్ని వర్ణించారు ఇక్కడ. మణివర్ణుణ్ణి చూసి తన వర్ణం కాస్త వివర్ణం అయింది అన్నారు. అంటే వెల 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 బారిపోతోంది అని అర్థం. అంటే అలా 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 చూస్తూగా పెడుతుంది. అప్పుడు ఆ తల్లికి ఎంత బాధ కలుగుతుంది చెప్పండి. అందువల్ల అలనాలం ఎన్ సెందైనో అయితే రాదు. ఆవిడ అలా చేస్తున్నా నా బాధ ఏ మాత్రము కూడా నాకు తగ్గలేదు. ఎన్ పేదరువు తీరాదు నా అజ్ఞానం కూడా ఏ మాత్రము తగ్గలేదు. మామై వారాదు నా మామై శరీర కాంతి మళ్ళీ రాలేదు. అంటే నేను స్మృతిలోకి రాలేదు. మత్తు అంగే ఆరాణం మూడు అరియం అమ్మనైవా. ఇంకా అక్కడ ఉండేటువంటి కొంతమంది వృద్ధ వనితలు ఉన్నారు, ముసలి వాళ్ళు ఉన్నారు. మనకి ఇళ్లలో పెద్దవాళ్ళు ఉండడం ఎంత అదృష్టమోనండి. ఇప్పుడైతే మనం వృద్ధాశ్రమాలకు పంపిస్తున్నాం కానీ వాళ్ళు ఇంట్లో ఉంటే నిజంగా నిధుల్లాగా ఉంటారండి. ఏదైనా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు టక్కుమని చిట్కాలు చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే అక్కడ కొంతమంది వృద్ధ స్త్రీలు కూర్చుని ఉన్నారు అన్నమాట. వాళ్ళు ఏం చేశారు, వనితలు ఆదుకొండు నా స్థితిని చూశారు. ఇలా మూర్ఛిల్లుతోంది, పడిపోతోంది, తల్లి కంగారు పడిపోతోంది. వాళ్ళంతా చూసి సొల్లువారు అమ్మా మేము ఆ మాట చెప్తాను చేస్తారా అన్నారు. అమ్మాయి ఇలా చెయ్యండి ఇలా చెయ్యండి అంటూ ఆ పెద్దవాళ్ళు చెప్తున్నారట. ఏమని, పారోరు సొల్లప్పడం కట్టుపడెత్తెరు ఏళ్ళారానం మెయిపడువన్ ఎండ్రారే. అమ్మా మీరు పని చేయండి అమ్మా. ఇలా జరిగినప్పుడు ఒక సోదిగత్తలని ఉంటారమ్మా, జోస్యం చెప్పేవాళ్ళు. ఆ అమ్మాయిని పిలవండి. ఆ అమ్మాయిని పిలిచి ఇది ఎందుకు ఇలా అయిపోతుంది అని అడగండి. అడిగితే కారణాలు వాళ్ళు కరెక్ట్ గా చెప్తారమ్మా. అది ఈవిడికి ఈ బాధని ఎవరు కలిగించారో
ఎవరైనా నిజాన్ని వాళ్ళు బయటపడేస్తారమ్మా అని చెప్పారు వాళ్ళు. అది కేట్టు ఆ మాట వింది తల్లి. కారు ఆరు కుழல் కొండై కట్టు విచ్చి కట్టేరి. అమ్మయ్య, గుండె జ్యోతిషం చెప్దాం. నిజంగా ఒక్కొక్కప్పుడు ఏం చేయాలో మనస్సుకు తోచదు, గందరగోళం గాబరా అయిపోతుంది. ఎవరేం చెప్తే అది మనం చేస్తాం. అలా చేసేటప్పుడు ఒక సోదిగత్తను పిలవమంటే గబా 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 పోయి ఆ రోడ్డు మీద సోదోయమ్మ సోది సోది చెబుతానమ్మ సోది చెబుతాను వినపడింది ఒక లైన్. అమ్మయ్య రా తల్లి అంటూ ఆవిడ పట్టుకుని లాక్కొచ్చేసింది తల్లి వీళ్ళమ్మ. అదెంత అందంగా ఉందో వర్ణిస్తారు చూడండి. కుழல் కొన్గై, నల్లటి జుట్టు ముడిటండి, ఇలా పప్పు పెట్టుకుంది అందంగా, చక్కగా ఒక పప్పు వేసుకుంది. కట్టు ఇచ్చి పోయ వనిత, జోస్యం చెప్పేటువంటి అమ్మాయిని కట్టు ఇచ్చి అంటారండి. తిరుమంగయ్యాళ్ వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టిన అద్భుత పాత్రలలో ఈ సోదెగత్తె ఒకటి. తనే కట్టేరి వచ్చేసి కూర్చుందండి. గబా 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 ఎవరో పిలిచినట్లుగా వచ్చేసి చక్కగా కూర్చుంది. కూర్చుని ఒకసారి ఇలాగ చేత్తో బియ్యాన్ని తీసుకుంది. ఎలా వర్ణించారో చూడండి. సీరారు సుడగిల్, అమ్మా ఓ బియ్యం తీసుకురా, ఓ కొంచెడు బియ్యం తీసుకురా తల్లి. అంతేనా, తెచ్చేస్తాం. పరుగున తీసుకొచ్చి ఇలా చాట పెట్టుకొచ్చింది. ఆ చాటలోనేమో కొంచెడు బియ్యాన్ని పోసారనమాట. ఆ బియ్యం చుట్టూ ఒకసారి చెయ్యిలా తిప్పేసింది. ఏదో మంత్రం వేస్తోందని ఇతర వాళ్ళు చూస్తున్నారు. అందులో నుంచి షుళగిల్, అందులో నుంచి కొన్ని బియ్యం అలా తీసుకుంది. ఒక అక్షతలు తీసుకున్నట్టుగా అన్ని బియ్యం ఇలా తీసుకుంది. గోరి చూసి వేరా విదిరా మెయ్ సిలిరా కై మోవా, ఎన్ని చేసిందో భలే చెప్పారండి తిరుమంగయ్యాళ్ వాళ్ళు. మొట్టమొదటి ఏం చేసింది, ఆ చేతిలోకి తీసుకున్న ఆ బియ్యాన్ని ఒక్కసారి అలా విసిరేసి, దగ్గరే, దూరంగా కాదు, ఇల్లంతా కాదు, అలా విసిరేసింది. ఏదో గవ్వలం వేస్తాం చూడండి, అలా విసిరేసి వేరా, ఆవిడ మీకు దైవావేశం వచ్చేసింది. మనం పూనకాల వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాం, అంటుంటారు. అనేటప్పటికి ఆ దేవుడు వచ్చి మీద ఆవాహన జరిగిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. వేరా, ఒళ్ళంతా చెమటలు పట్టేస్తాయి. విదిరా, ఒళ్ళంతా అలా వణికిపోతూ మెయ్ సిలిరా, ఒళ్ళంతా నిక్కబొడుచుకుంటాయండి. ఒక్కసారి ఆ రోమాంచం కలుగుతుందన్నమాట. కై మోవా, మళ్ళీ ఒకసారి ఇలా అని చేతిని తీసుకుని మోవా అని పెద్దగా వాసన చూసింది. ఆ చేతిని పేరాయిరం ఒడయ్యాన్. ఓహో, మీరేం బెంగ పెట్టుకోకండి, దొరికేశాడు దొంగ. 1 కాదు 2 కాదు 1000 నామాలవాడు. ఎండ్రాళ్ 1000 నామాలున్న భగవంతుడు. అది దీన్నండి నారదుడు వాల్మీకి రామాయణ ఆవిర్భావ సమయంలో నారద మహర్షి వాల్మీకి కలిగిన స్థితిని పోగొట్టడానికి ఎంత ఆనందంగా వచ్చి ఆ వేళ మునే వక్ష్యామ్యహం, నేను నీకు చెప్తాను అని చెప్పాడో అలా చెప్పింది అని దాంతో పోల్చారండి వ్యాఖ్యానంలో పెరియవాచ్యం పిళ్ళై. అంత అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని మనకి ఇచ్చారు అన్నమాట. అది 1000 నామములు కలిగిన భగవంతుడి హేతు పేర్తేయం. అంతేకాదమ్మోయ్, పొరోరు తిరుమేని కొట్టినాళ్. ఆవిడండి కళ్ళకి చూసినట్టుగా చెప్పేస్తోందండి. దొరికాడు 1000 నామాల వాడు. దేనికి కారణము, నామాలు ఒకటే కాదండో ఆయనకి. చాలా అందమైనటువంటి తిరుమేని, కాల మేఘము వంటి నీలి దేహ సౌందర్యము కలిగిన వాడాయన. వర్ణించేస్తోంది అనమాట, ఎదురుకుండా ఉన్నట్టుగా చెప్పేస్తోంది అనమాట. కయ్యదువం, ఏమండో ఈ చెయ్యిలా పట్టుకుని ఉన్నాడు.
శ్రీరారువలంబురియే ఎన్నాడు దక్షిణావర్త శంఖం చేతిలో ఉంది, దాన్ని ఇలా పెట్టి ఊదుతున్నాడు. ఎంత ఈ చూసేవాళ్ళు ఆవిడకేసి చూడడమే సరిపోతాను. ఇలా విసిరిందా, ఇలా చేసిందా, ఇలా పట్టుకుందా, శంఖమా చేతితో పట్టుకుందా, ఊతున్నాడా, ఇలా అంటుందా అని ఆవిడని అలాగని గమనించేస్తున్నారు అన్నమాట. శ్రీరారువలంబురియే అన్నాడు. అందమైన దక్షిణావర్త శంఖాన్ని అభినయించి చూపించింది. తిరుత్తుడాయ్ తారార్ నరుమాలయ కట్టురైతాడు. అందమైన చివర పువ్వులు కలిగిన, పువ్వులలో మకరందాన్ని ఆస్వాదించే తుమ్మెదలు కలిగిన తిరుత్తుజాయ్ మాలని కట్టురైతాడు. ఆ మాలను వేసుకున్నాడమ్మా. రెండో వర్ణన ఎంత స్పష్టంగా చెప్పేస్తోందో చూడండి. నీలమేఘ శ్యాముడు, అంతేకాదు చేతిలో ఏమో దక్షిణావర్త శంఖం ఉంది, మెడలోనేమో తులసిమాల ఉంది, పరిమళ ప్రచురమైన తులసిమాల అది. కట్టురయ్యా ఇంతవరకు యాక్షన్స్ చూపించిందండి. చాలా స్పష్టంగా రాశారండి తిరుమంగయ్యాళ్ళ వాళ్ళు. ఆవిడ ఇలా చూసి అలా విసిరి అలా చేసి అది ఎదుగో నీలమేఘ శ్యాముడు చేశాడని ఆ మేఘాన్ని చూపించి అలాంటి రంగు కలవాడని చెప్పేసేసి అదిగో తులసిమాల వేసుకున్నాడు, అదిగో శంఖాన్ని వాయిస్తున్నాడు అద్భుతంగా చెప్పేసి ఇప్పుడు కట్టురయ్యా నోరు విప్పి మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాను. నీరేదు మంజేల్ మిన్, అమ్మా మీరు ఏ మాత్రము భయపడక్కరలేదు. ఇక్కడ కింద వ్యాఖ్యానంలో సరదాగా 2 మాటలు ఇచ్చారండి. ఓ సోది చెబుతానమ్మ సోది చెబుతాను, జరిగింది చెబుతాను జరిగేది చెబుతాను. 7 కొండలాడ వెంకటారమణ కంచి కామాక్షి మధుర మీనాట్ కాశీ విశాలాక్షి ఎనుకో తల్లి ఎనుకో తల్లి. ఆ చేతిలో ఒక కర్ర మన చేతిలో పెడతారండి. అది పెట్టి ఒక్కసారి అటు ఇటు చూస్తుంటే ఇలా లాగేస్తారట ఆ కర్రని. బాకీ ఇవే మంచి బాకీ నేను చెప్పేది విను, అటు ఇటు పోతుంది ఏంటి, నువ్వు ఎవరి గురించి అడుగుతున్నావో తెలుసు, ఒక అయ్యని గురించి అడుగుతున్నావు, శంఖం పట్టుకున్న అయ్యమ్మ అని చెప్పేస్తుంది అనమాట. వరుసగా కట్టురయ్యా నొమ్మగలైనోయ్ సైదాన్, మీ అమ్మాయిని బాధించిన వాడి గురించి మీరు అడుగుతున్నారు. ఆరాను మల్లన్, అది దెయ్యం కాదు, పిశాచం కాదు, భయపడే రాక్షసి కాదు, మరి ఎవరండి? అవనైనా నరిందేన్, నేను పట్టేశాను ఆ దైవాన్ని, నాకు తెలిసిపోయాడు. అంజనం వేసి చూశానంటే తక్కువని నా ముందు అలాగ తలవంచి ఉండాల్సిందే. కూరార్వేల్ కన్నీరు, వీళ్ళు ఇలా ఇలా చూసేస్తున్నారు. అమ్మా మంచి బాణాలు లాంటి పదునైనటువంటి చూపులతో చూస్తున్నారే. ఉమక్కు అరియ కూరుగేను, మీకు చెప్పమంటున్నారా ఎవరు? పెద్ద సస్పెన్స్ అనమాట. ఎవరి వల్ల ఎవరు వీళ్ళకి కంగారు, ఎవరి వల్ల చెప్పమంటారా, మీరు చెప్పమంటే చెప్పేస్తాను అని వాళ్ళది ఓ ఆతృత పెంచేసేలాగా మాట్లాడడం అన్నమాట. ఏ వయ్యమారాలు అడి అడప్పు ఉండదు, ఎవరి చేత ఈ భూమి అందంగా కొలవబడిందో, ఇలంగయ్యారాలు పొడిపడియా వీజందదు, లంక ఎవరి చేత బూడిదగా చేసి నశింప చేయబడిందో, ఆరాల్ కల్మారి కాత్తదుదాన్, ఎవరి చేత రాళ్ల వర్షము కురిపించినప్పుడు కొండ ఎత్తబడినదో, ఆడి నీరారాల్ కడైందడ పట్టదు, సముద్రం అంతా ఎవరి చేత చిలకబడిందో, అవన్ కాన్మిన్, ఆ కార్యాలు అన్నిటినీ కూడా చేసిన పురుషుడమ్మా. ఎన్ని గుణాలు చెప్పింది చూడండి. నారాయణ పరత్వాన్ని చాలా అందంగా చెప్పినటువంటిది మొట్టమొదటిది వామనావతార వైభవం చెప్పారు. వయ్యం ఆరాలు అడి అడప్పు ఉండదు, ఈ లోకాన్ని ఎవరైతే కొలిచారో, ఎవరి చేత ఈ భూమి కొలవబడిందో, వామనావతార ప్రశంస. ఇలంగయ్యారాలు పొడిపడియా వేదందదు, లంక ఎవరి చేత నశింప చేయబడిందో, శ్రీరామావతార వర్ణనం.
ఆరాల్ కల్మారి కాతదు ఎవరి చేత శిలావర్షం అడ్డుకోబడిందో కృష్ణావతారం ఆలినేరారాల్ కడైందడప్పట్టదు ఎవరి చేత సముద్రం చిలకబడిందో క్షీరసాగర మదన వృత్తాంతము పవన్ కాన్విన్ ఇన్ని అవతారాలను టక 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 చెప్పేసింది. ఊరారు నిరైమేయత్తు ఊరిలోని పశువులను అన్నిటినీ మేపి ఉలగెల్లా ఉండు మిజందం ప్రళయకాలంలో లోకాలన్నిటినీ ఉండు మిజిందు లోపలికి తీసుకుని బయటకి పంపి సృష్టి కాలంలో వెలువరించి అంగు ఆరాధ తన్మయనాయే. ఏమండి ఎక్కడైనండి ఈయన ఎక్కడో పరంపదమైనండి, కానీ తన్మయనాయ అక్కడ తృప్తి లేదండి. ఆయన స ఏకాకి నరమేత అక్కడ ఒక్కడే ఉంటాడు, ఆనందం ఉండదు. ఆనందానుభవాన్ని పొందాలంటే ఈ లోకంలోకే రావాలి. కాబట్టి అంగు ఆరాధ తన్మయనాయ్ అక్కడ తృప్తి లేక ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఇలా లీలలతో కళ్యాణ గుణాలన్నీ వ్యక్తం చేసి తృప్తి లేక సౌలభ్య గుణాన్ని చూపించడం కోసం కృష్ణుడే అవతరించి ఒరునాళ్ళ ఆయప్పాడి రేపల్లెలో ఒకరోజు అవతరించి సీరార్కలై అల్గుల్ సీరడి సెంతు వరువాయ్ మంచి యశోదమ్మని చూశాడనమాట. ఇక్కడి నుంచి వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరకు వచ్చాడు కృష్ణుడిగా. వచ్చేటప్పటికి ఆవిడ ఎంత నిజంగా పెరుగుని చిలకడం అనేటువంటిది భగవదారాధన చేసినట్లుగా చేస్తారటండి గొల్లెతలు. వాళ్ళు పొద్దున్నే శుచిగా శుభ్రంగా తయారై కొప్పు ముడుచుకొని తల నిండా పువ్వులు శుభంకరంగా పెట్టుకొని ఆ వెన్నకుండకి పూజలు చేసి దానికి దండం పెట్టుకుని ఆవిడ ఎలా ఉందిట, ఆవిడ సీరడి సెంతు వరువాయ్ సీరార కలై అలువుల్ సీరడి సెంతు వరువాయ్ అందమైన వస్త్రాన్ని చక్కగా పట్టు చీర ఒకటి కట్టేసుకుంది యశోదమ్మ గారు. అలుగుల్ సీరడి నడుం అందమైన నడుం, ఆ నడువుకి చక్కగా వాళ్ళు పెట్టుకునేటువంటి పూసల వడ్డాన్నాళ్ళు, అవి అందమైన పాదాలు, ఆ అడి పాదాలు సెందు వరువాయ్ ఎత్తు వరువాయ్ ఎర్రగా అదరంగా ఉండేటువంటి ఎర్రగా ఉండేటువంటి అదరం పెదవి. వారారు వనములయ్యాళ్ చక్కగా ఆ వస్త్రాన్ని వక్షస్థలానికి గట్టిగా కట్టుకున్నటువంటిదే అలాంటి యశోద మత్తార పత్తికొండు కవ్వాన్ని పట్టుకుని ఆ కవ్వాన్ని పట్టుకుని ఆ పెరుగుకి కుండకి దండం పెడుతుందండి. ఇప్పటికీ కూడా గోకులంలో వాళ్ళు పెరుగు చేసేటప్పుడు దానికి నమస్కారం పెట్టి చిలుకుతారు అనేటువంటిది గొల్ల సంప్రదాయం, అద్భుతమైన సంప్రదాయం. పెరియాళ్ళవార్లు కూడా చాలా బాగా వర్ణిస్తారు దీన్ని. అలా పెట్టి అలా చిలుకుతుంటే అండి కాస్తా కూస్తా మన ఇంట్లో లీటర్ పాలకో 2 లీటర్ పాలకో చేయడంతో చేతులు పడిపోయాయి అనిపిస్తుంది. అలాంటిది పెద్ద బాణలు, ఆ బాణల్లో చిలుకుతుంటే మధ్యలో అయ్యగారు అడుక్కి చెయ్యి పెట్టేసి అడుగు నుంచి లాగేసి ఆరగించేస్తూ ఉంటాడు. మనం చెప్పుకున్నాం గుమ్మడేడే గోపిదేవి, నాయన వద్దురా. నిజంగా అడగగానే పాటలు భలే పెట్టేశారండి అందరికీ కూడా. చాలా ఆనందమైంది నాకు. ఆ పాట పాడిన నాగేశ్వరి గారు ఎవరో కూడా ఎంత బాగా పాడారో ఆ పాట అనిపించింది అన్నమాట. అలాగా అది చిలకడం మొదలు పెడుతుంటే ఏరాని ఇడైనోవా నడుం నిప్పెట్టేస్తుంది. ఇడై నడుం నోవా పోటు ఎంతసేపు అండి, కాసేపు కూర్చుంటేనే మనకి నడుం నొప్పేసి ఇలా అని అనుకుంది. అలాంటిది అంత బాణలో పెరుగు చిలకాలి అంటే ఆ చిలికేటప్పుడు కూడా ఎంతో వయ్యారాలుగా చిలుకుతారండి. అన్నమయ్య గారు రాస్తారు, గుమ్మనియడి శృతి గూడగను గుమ్ 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 అని శబ్దం వస్తూ ఉంటుందండి. అందుకే గుమ్మడేడే గోపిదేవి అని ఆయన గుమ్మనే దేవత ఉన్నాడు రా లోపల అంటే, అయ్యో ఇన్ని అవతారాలు ఎత్తాను ఎక్కడ కనపడలేదమ్మా వీడు అని దశావతారాల పాటకి ఆ శబ్దం కారణమైంది. కవితా హృదయం ఉండాలిగే గాని శ్రీశ్రీ గారు చెప్పినట్లు కాదేది కవితకు అనర్హం. దేని గురించైనా కవిత్వం చెప్పచ్చండి.
ఇడైనోవా నడున్నె పెట్టేలాగా ఎత్తనై ఓరిపోదుమాయే. చాలా చాలా సేపు శ్రీరార్ధరికడైందో చక్కటి పెరుగునే చిలికి. ఆ చిలికిన తర్వాత కవిత్వం అనేది కళ్ళకి కట్టినట్లు చెప్పడం ఒక కళ అండి. అంతా చక్కగా చిలికిన తరువాత ఆ వెన్న కవ్వాన్ని చూస్తేనే మనకి ముద్దలు ముద్దలుగా చాలా క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది వెన్న పడ్డట్టు అని. కిరండ వెన్న ఇదనై ముద్దగా చేసి అప్పుడు వెంటనే దాన్ని తీసి వేళ్లతో సహా వెన్ననంతటిని తీసి ఆ కుండలో నుంచి లోపలికి అంతా దగ్గరికి తీసి ఇలా 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 అంటే అంత ముద్ద వస్తుంది చాలా చక్కగా. అలా ముద్దగా చేసిన వెన్నను వేరార్నుదల్మడవాళ్ళే. ఆవిడ ముఖం చూస్తేట భాగవతంలో పోతన మధ్యలో వారు చెప్పినట్లు అంత చెమటలు పట్టేసాయిటండి. చిలికి 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 అలా చెమటలు పట్టేసి ఇంకా అక్కడ ఏం చెప్తారు, ఆ పొప్పుముడు విడిపోయి ఆ మల్లెల సువాసనలు ఇల్లంతా వ్యాపించి ఆ పొంగు కాస్త జారిపోతూ అబ్బా అనుకుంటూ ఆ ముద్దని ఇలా ఇలా అంటోందిటండి. అది అలాంటి యశోద వేరు ఓరు కలత్తి ఇట్టు అందులో ఉంచాం కదండి, మజ్జిగగా ఉంచేసి అందులో నుంచి వెన్నని తీసేసి ఒక చక్కటి కుండ, ఆ కుండ నిండా గట్టిగా పెట్టేసింటండి. ఇంటి పెట్టింది. ఎలా పెట్టిందంటే నొక్కి 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 పైన ఇలా అనేటప్పటికి ఆ సర్ఫేస్ అంతా నొన్నగా వచ్చేలాగా అంత అందంగా పెట్టేసిందిటండి ఆ వెన్నని. అదనై ఇప్పుడు వచ్చింది ప్రమాదం. ఇది చూశాడా బతకనేడు మన వాడు, వీడిని ఎలా తప్పించాలి దీని నుంచి అని చెప్పి నారారు ఉరి ఎత్తి ఒక ఉట్టి తెచ్చింది. ఆ ఉట్టిట మధ్యలో ఇలా వేలు పెట్టడానికి గ్యాప్ లేనంత దట్టంగా నేసేసింది. అలా అల్లేసింది. ఎందువల్లంటే తెలుసు మన వాడి అల్లరంతా, వీడు ఇందులోంచి వేళ్ళు పెట్టేసి ఇలా తీసేసి ఇలా నాకేస్తాడు. అందువల్ల నారారు ఉరి ఎత్తి వేలు కూడా పెట్టడానికి వీలు లేకుండా నిబిడంగా గట్టిగా దృఢంగా ఈ కుండను తీసుకెళ్ళి ఆ ఉట్టిలో పెట్టి నంగమయ్యవైతదనై. అమ్మయ్య ఎంత బాగా పెట్టాను, ఇప్పుడు ఎలా తీసుకుంటాడు, ఎంత సురక్షితంగా పెట్టాను, ఇంకా మన వాడేం చేయలేడులే అని ఇటు ఒకసారి చూసింటాను. ఆ చూపులు ఒక వేలాయుధాన్ని అటు ఇటు కదిపినట్లుగా తడుక్కుమంటూ మెరుపుల్లాంటి చూపులు చూసింది. ఏం లేదు, ఇక్కడ పెట్టినట్టు చూశాడా, వచ్చేస్తున్నాడా, అమ్మో రాలేదు కదా, ఇక్కడ పెట్టాను, వీడు చూశాడు అంటే వీడికి 100 ఉపాయాలు తెలుసు, అందువల్ల అందకుండా పక్కకు పెట్టి వీడు చూడలేదు కదా అని ఆ యశోద పోందనయ్యం బయటకి పోయేదాకా అమ్మయ్య కష్టపడ్డాను, వెన్న తీశాను, దీనిని బాగా చక్కగా పెట్టాను, అది అక్కడ పెట్టేసాలి అని చెప్పి పెట్టేసి ఆవిడ వెళ్ళిపోయిందండి. ఇక్కడుంది రహస్యం అంతా. ఏం చేస్తోందా అని ఆ తలుపు కన్నాల్లోంచి అలా చూస్తున్నాను. ఓహో ఇంత ముద్ద వచ్చిందా, ఓ రోజు కంటే పెద్ద కుండలో పెట్టావే, నొక్కి నొక్కి పెట్టావే, ఎంత ఎక్కువగా పెట్టావే, ఆహా ఆ ఉట్టి అయితే నేను తీయలేనని కొత్త ఉట్టి తీసుకొచ్చావా, అందులో పెట్టావా, సరే నీ ప్రయత్నాలు నొక్కి నా ప్రయత్నం నేను అనుకుంటున్నట్టండి పక్కన కూర్చొని. అందువల్ల పోందనయ్యం వెళ్ళేదాకా ఓరాదవన్ పోల్ పొయ్యి ఉరక్కం ఏమీ తెలియని వాడిలాగా దొంగ నిద్రని ఉరంగి నటించి గబగబా వెళ్ళిపోయి పక్కనే పడుకున్నట్టండి. ఏమీ తెలియదు, తను లేవలేదు, తనేమీ చూడలేదు అన్నట్టుగా పడుకున్నట్టండి. హరి ఉత్తు మధ్యలో దుప్పటిలోంచి వెళ్ళిందా లేదా అని కాస్త చూస్తున్నాడు, చూపు వేస్తున్నాడు. అప్పుడు కళ్ళు విప్పాడండి. ఆ కళ్ళు విప్పినటువంటి ఆ నేత్ర సౌందర్యంతో వెన్నని ఎలా అరగించాడు అనేది ఈ కృష్ణయ్య గొడవలో పడితే టైం తెలియలేదు. అప్పుడే 50 నిమిషాలు అయిపోయి మొత్తం ఇవాళ ఇదే అయిపోయి
సరేనండి, మనకి ఈ శరన్నవరాత్రుల్లో ఇది పూర్తి చేసేసుకోవాలి కాబట్టి కొంచెం అటు ఇటు చెప్పుకున్నా ఏం పర్వాలేదు. ఆ కృష్ణావతార వైభవంలోంచి మనస్సుని ఒకసారి లాక్కు తీసుకొని వచ్చి రామావతారంలో పడేయాలి. నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి కర్పార్ ఇరామ విరానై ఎల్లాల్ మత్తం కర్పరం பொற்பா முதலா புல்லெரும்பாதி ஒன்றென்றையே நற்பால யுக்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றவும் நற்பாலுக்கு இத்தனம் நான் முகனார் పెట్ట నాట్లే. దీనికి మనం నిన్న ప్రతిపదార్థాన్ని చెప్పుకున్నాము. దీన్ని అన్వయ వ్యతిరేక పద్ధతిలో 2 రకాలుగా చెప్పారు అన్న విశేషాన్ని కూడా చెప్పుకున్నాం. అయోధ్యలో ఉండేటువంటి పుల్ప ఒక గడ్డిని, ఎరుంగు చీమకి కూడా స్థావర జంగమాలకి రెండుటికి, గడ్డేమో స్థావరంకి, ఇదేమో చీమేమో జంగమం కదిలేటువంటి దానికి. ఈ వీటి బ్రహ్మ సృష్టి నాన్ముగనార్ పెద్దనాటులే బ్రహ్మ సృష్టించినటువంటి ఈ అద్భుత విషయాలన్నిటినీ కూడా ఇది నల్పాలుక్కు ఇత్తవన్ మోక్షాన్ని ఇచ్చిన రామచంద్రుడి కథలో మనము ఉన్నాము. ఇంట్రడక్షన్ అయింది. మనం పాసురం యొక్క వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశించాము. 155వ పేజీ. కర్పార్ ఇత్యాది విషయత్తై ஒழிய புறம்புகற்குமதும் கல்வி குடலல்ல என்றிருக்கிறாரு. ఈ విషయం తప్ప ఇంక ఏ చదువు చదివినా అది చదువే కాదు. అంటే ఆయన గురించి చెప్పేటువంటి విద్యే విద్యాన్ని ప్రహ్లాదుడు చెప్పినట్లుగా పెరుమాళ్ళ విషయాన్ని గురించి తెలుసుకునేటువంటి చదువే చదువు అని చెప్తున్నారు. ఎన్నెరెక్కిరారు. ఇక్కడ ఒక పెద్ద వ్యాఖ్యానం చెప్పారండి మనకి. ఏంటంటే నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. తజ్ఞానం అజ్ఞానం అతోన్యదుక్తం ఎన్నారిరే. 1 భగవల్లాభక్తుకు ఉడలాన జ్ఞానం జ్ఞానమాగిరదు అల్లాదదు అజ్ఞానం ఎన్నక్కడవదిరే. ఇది మొట్టమొదటి విష్ణు పురాణంలో చెప్పింది. ఏమిటి అంటే ఏ జ్ఞానం చేత ఆ బ్రహ్మ యొక్క విషయం జ్ఞానం ఎలా వస్తుందండి మనకి? అయితే శ్రవణము లేకపోతే మననము కదా, వినాలి లేకపోతే చదువుకోవాలి. ఆ రెండిటి వల్ల ఎలాగైతే మనకి బ్రహ్మ జ్ఞానం కలుగుతుందో, ఏ జ్ఞానం వల్ల మనకి పరమభక్తి కలుగుతుందో ఆ జ్ఞానమే నిజమైన జ్ఞానం. కానీ మిగిలినవన్నీ అజ్ఞానాలు. అది విష్ణు పురాణం చెప్పినటువంటి ఒక కొటేషన్ అన్నమాట. భగవల్లాభక్తకు ఉడలాన జ్ఞానం జ్ఞానమాలిరదు. భగవంతుణ్ణి పొందడానికి ఉపయోగించే జ్ఞానమే జ్ఞానము. లౌకిక విషయ జ్ఞానము జ్ఞానము కాదు. అల్లాదదు అజ్ఞానమెన్నక్కడ వదిలే. మిగిలినవన్నీ అజ్ఞానాల్లోకే వస్తాయి. అంతేకాదు కర్పార్ ஒருவனற்பது அப்போதைக்கினது என்பாத என்றாதல் பின்வரு நன்மையை విళక్కుం ఎంరాదలాయిత్. అంటే ఏంటంటే ఆ బ్రహ్మ చాలా నిర్మలమైన స్వరూపం కదండి. మామూలుగా ముక్త పురుషులు కొంతకాలం సంసారంలో ఉండి వెళ్తారు కాబట్టి వీళ్ళకేదో కొంత అనుభవం. ముక్తులు అంటే ఇక్కడ ఉండి విడిచి వెళ్ళిన వాళ్ళు కాబట్టి కొంతకాలం. దీనికంటే వేరైనది బ్రహ్మతత్వము. అంటే అసలు దానికి సంసార జ్ఞానము అనేటువంటిది లేనటువంటిది. అంతేకాదండి, பிராம பிரான்யங்கையாலே அவை 2 விஷயத்தை ஒழிய இல்லை ఎంగై. ఏకరూపం, దానితో సాటి అయినది లేదు. రామతత్వంతో సాటి లేదు అన్నప్పుడు అంతకంటే ఎక్కువది ఉండనే ఉండదు. ఇది కిం పునర్న్యాయం అంటారండి దీన్ని. ఏమండి 1000 రూపాయలు ఇచ్చాడా అంటే 10 రూపాయలు కూడా ఇచ్చాడండి అని అడిగితే ఎలా ఉంటుందో, అంటే అంత గొప్పదే చేసిన వాడికి ఇది ఒక సామాన్యమైన విషయము, అల్పమైన విషయము అని చెప్పడం అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ పరమాత్మ
సమవ్యధిక దరిద్రము అంటారు. ఒక ఆయన అన్నట్ట, పరమాత్మని ఎలాగైనా సరే దరిద్రుడు అనాలి అనుకున్నట్టండి. పెరుమాళ్ళని దరిద్రుడు అనడమేంటండి, ఆయనకి ఎలా కట్టబెట్టగలం దరిద్రత్వం? వెంటనే కాళిదాసు లేచి అన్నట్ట, నిజమే, తనతో సరిసమానులు గాని తనకంటే గొప్పవారు గాని లేని దరిద్రుడు. ఆయనకి లేకపోవడం అనేది ఏంటంటే సమానులు లేరు, అందుకంటే చాలా గొప్పవాళ్ళు కూడా లేరు. ఎంత దాన్నైనా అందంగా మనం మలచుకుని చెప్పుకోవచ్చు. ఎటొచ్చి మనకు అందవు, మహానుభావులకు ఆ భావాలన్నీ అందుతాయి అన్నమాట. తనతో సమానులు గాని అధికులు గాని లేని తత్వం. నిత్యులు ఉన్నారనుకోండి, నిత్యులకి నిత్యులతో సమానులు ఉంటారు, వాళ్ళతో మిగిలిన వాళ్ళు వాళ్ళకి సమానులు అవుతారు. వారికన్నా అధికుడు పరమాత్మ, నిత్యుల కంటే గొప్పవాడు పరమాత్మ కదా. అందువల్ల ఎవరైనా ఏదైనా అసలు కర్పాలు ఎందుకు నేర్చుకుంటారండి? తత్వహిత పురుషార్థాలను గురించి, ప్రియము హితం గురించి చెప్పుకోవాలి అని కూడా అంటారు కదా. ఇప్పుడు ఇది ఆనందాన్ని ఎలా కలిగిస్తుందంటే, ఏదైనా ఒకటి ఇప్పుడు నేర్చుకుంటే తర్వాత సుఖపడతాం అని నేర్చుకుంటారు. ఇప్పుడు కష్టంగానే ఉంటుంది, కానీ వెదగోలు ఎందుకు అయిపోతే అమ్మయ్య అవతల సుఖపడవచ్చు, ఆ అవతలని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పుడు కష్టపడుతుంటారు లోకంలో అన్నమాట. ఇక్కడ ఇరామ పిరాన్, ఆయన పేరు కర్పార్ ఇరామ పిరాన్. ఇక్కడ చూడండి, పెన్బొరువన్ నన్మయ్యే విళక్కుం ఎన్నాలాయిత్ ఇరామ పిరాన్ ఎంకయ్యాలే. ప్రియము హితము చెప్పేవాడు రెండు, అవ్వై ఇరెండుం విషయత్తై వలియవిల్లై ఎంగై. ఆ రెండు విషయాలు కలిగించేవాడు, ప్రియాన్ని కలిగిస్తాడు, హితాన్ని కలిగించేటువంటి స్వామి. ఎందుకంటే ఆయనకి రాముడు అని పేరు వచ్చింది, రంజయతి ఇది రామ. ఏమిటో ఆయన చూస్తేనే మనసు పరవశింపు అయిపోతుందండి. ఆయన ఏం చేయక్కర్లేదు, ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహం అలా కళ్ళకి కనపడితే చాలు, తెలియని ఆనందంతో తన్మయత్వము కలుగుతుంది. అంటే ఆ మనస్సుని ఇతర విషయాల మీదకి వెళ్ళనీయకుండా తన మీదకే లాక్కునే ఆకర్షణ కలిగిన సౌందర్యం కలిగినటువంటి కళ్ళని కట్టి వేసే అందం కలిగిన వాడు రాముడు. అంటే రంజనాత్, అంత ఆనంద పెట్టేస్తాడండి రామచంద్రుడు. రామనెంగరైతాళ్ళు తిరుంగు పోగామల్ కాల్ కట్టుంబడియాన పురంబు పోగామల్. ఇతరుల కోసం అటు ఇటు దృష్టి వెళ్లకుండా, దేని మీదకి వెళ్లకుండా ఆయన మీదకే వెళ్ళేలాగా కాళ్ళు కట్టి పడేస్తుంది, కళ్ళు కట్టి పడేస్తుంది. ఇక్కడ కాళ్ళు కట్టిపడేయడం అంటే కళ్ళు కట్టిపడేయడం అంటే దృష్టి దాని మీదే ఉండేలాగా చేయడము అన్నమాట. అజగై చొల్లిగిరదు, అలాంటి అందాన్ని చెప్తున్నారు. రామ పిరాన్ అన్నారండి, రామాకి ఇంత అర్థం చెప్తున్నారు, పిరానికి మళ్ళీ అర్థం చెప్తున్నారు విడివిడిగా. రామ అంటే సౌందర్యంతో కట్టిపడేసేవాడు, మరి పిరాన్ అంటే ఏంటండి? ఈ రామ పిరానంగా అయ్యాలి, ఇవ ఈ రెండు విషయత్తై విల్లయ్యంగై రామనంగర ఎత్తాల్ పురంబు పోగామల్ కాల్ కట్టుబడియాన అழகை சொல்லுகிறது பிரான் என்ன கொண்டு அவ்வழகால அனன்யாகமாக்கும்படியும் நிலா தென்னல் சந்தனம் தண்ணீர் போலே தன்னுடைய ரமணீயத்துவம் பிறர்க்கேயாயிருக்க ఉపకారత్వం సొల్లుగిరదు చెప్పారండి. ఇప్పుడు వెన్నెల ఉంది, చల్లగాలుంది, చందనం ఉంది, ఇవన్నీ బాగున్నాయా అని అడగక్కర్లేదు, అవన్నీ అందరికీ బాగుంటాయి. అవి ఎలా బాగుంటాయో ఈ పిరాన్ రామచంద్ర తత్వం కూడా అంత బాగుంటుంది. రాముడు అంటేనే అంత ఆనందం, ఆనందం ఇచ్చే పదార్థాల్లో రామతత్వం కూడా ఒకటి. అంటే ఇతరుల ఆనందాన్ని వృద్ధి చేసే అందం కలిగిన వాడు. అంటే అప్పొழுதை కప్పొழுது ఎన్నారా అముదం. ఇదే ఇప్పుడు చూసాం ఈ అందం వేరు, ఇంకో నిమిషంకి చూసాం ఆ అందం వేరు, ఇంకో నిమిషంకి చూసాం ఆ అందం వేరు. ఎప్పటికప్పుడే అతృప్త అమృతం లాంటి దివ్య సౌందర్యము కలిగినటువంటి స్వామి. కాబట్టి చూసే వాళ్ళని అనన్యార్హలని చేస్తాడు, అంటే ఇక దేని మీకు మనస్సు పోకుండా చేస్తాడు. ఆనంద హేతువు,
కాబట్టి ఆయన్ని పిరాన్ అన్నారు. ప్రియవాదీచ. తర్వాత కూడా ఏంటండి, అసలు ఎంత బాగా మాట్లాడతాడండి. మనం అనుకుంటాం అవతల వాళ్ళు మనం చూసి పలకరిస్తే అప్పుడు పలుకుదాంలే, ఇది లోకంలో అందరి గుణం అండి. వాళ్ళు పలకరిస్తే పలుకుదాం, వాళ్ళు అంటే అప్పుడు నిలబడదాం, ఇలా అని. రాముడు అలా కాదండి, చూడగానే దగ్గరికి వెళ్ళి పలకరిస్తాడు. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి లక్షణము ఆ లక్షణము అన్నమాట. ఆ తర్వాత మాట్లాడడం, ప్రియవారీజ, ఎంత బాగా మాట్లాడతాడో. ఇంకా ఆయనతోటే మాట్లాడాలనిపించేలాగా మాట్లాడడం ఒక కళ అండి. అందువల్ల స్మిత పూర్వ భాష, ఒక నవ్వు నవ్వి మరీ పలకరిస్తాడు. ఏదో తప్పదురానా వచ్చారా అనేది పోవడం కాదండి. ఎప్పుడు వచ్చారు ఎంత ఆనందంగా పలకరిస్తారు. అలా అనేటప్పటికి వీళ్ళకు కూడా అబ్బా ఎంత బాగా పలకరించాడు అని ఒక దివ్యానందము కలుగుతుంది అని ఆయన యొక్క మాటలలో ప్రియత్వాన్ని చెప్పుకోబోతున్నాము. దేవేశం కోలనాదం నతయితన సంపద్మనాభం ప్రవేశం లోకార్యం కృష్ణ యుగ్మేన చ నిగమ శిరోయోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కోలనాదేన చ కురు కేశేందు సిద్ధం జతింద్రం మాలాదృద్యామునార్యం మమ హృదినదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరం మారుశయనైముదం திடகோபன்னாதமணி சீரிய கொண்டார் மணக்கால் நம்பிஸ்தன் பிராமாளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தவன் இரு கண்ணர் கங்குடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழத்தே எந்த மாதவர் பற்பனாபரிவருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெரு திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னுள் சேரந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய చతుర్గ్రామ నివాసినే రామానుజార్యదాసస్య సుతాయ గుణశాలినే నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతే నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలి శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దీవత్యాది గుణార్ణవం யதேந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் மனம் வாழி பெருவாய் மலைப்பள்ள மாதக வாழ்வாழும் மனவாழமானவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மலைப்பள்ளை மாலி ரத்தோர் தேரும்பட் உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாதி ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమన్వయజం ఆశ్రిత భాగదేయం గోపాల దేశికం శరణం ప్రపంచే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటారితనుభవం వేదాంతాచార్య శిష్యం ఉడయవర్యమాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవది శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రీ జీవిదిత్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. బాబా జగదాస